إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ البقرہ کے تعارف کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے. اس لیکچر میں ہم سورہ البقرہ کے نزول کے تاریخی پس منظر کو یہود کی مذہبی کیفیت سے تعلق کی بنیاد پر بات کریں گے. سورہ البقرہ کو سمجھنے کے لیے اس سورت کے تاریخی پس منظر کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے، اور اس پس منظر کو ہم 3 یا 4 لیکچرز میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. اس لیکچر میں مدینہ میں یہودیت کی موجودگی، اس کی بگڑی ہوئی صورتحال اور قرآن مجید کے ذریعے ان کے اصلاح کے حوالے سے سورہ البقرہ کا پس منظر عرض کریں گے. ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب دعوت دے رہے تھے تو اس دعوت کے اولین مخاطب مشرکین عرب تھے. ان لوگوں کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی آواز اور غیر مانوس آواز تھی. جان لیجئے ہجرت کے بعد مدینہ میں دعوت کا انداز تبدیل ہو چکا تھا. یہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینہ کے ساتھ بالکل اٹیچ تھیں. یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اور اس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی تھا، یعنی دین اسلام، جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دے رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں. لہذا ان صدیوں کے مسلسل انحطاط یا ڈی جنریشن نے ان کو اصل دین سے بہت دور کر دیا تھا. ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، یعنی اسلامی عقائد میں بہت ساری چیزیں مکس ہو چکی تھیں، اور اس مکس اپ کی کوئی سند تورات میں موجود ہی نہیں تھی. ان کی زندگی میں ایسی رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں موجود ہی نہیں تھے، اور نہ ہی تورات میں ان کے لیے کوئی ثبوت یا سند موجود تھی. علاوہ ازیں انہوں نے تورات کو انسانی کلام کے اندر مکس کر دیا تھا، اور اللہ کا کلام جس حد تک لفظاً یا مانن محفوظ تھا، انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے اسے بھی مسخ کر دیا تھا. جان لیجئے دین کی حقیقی روح ان سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا بے جان ڈھانچہ یا سٹرکچر باقی بچا ہوا تھا جس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے. ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ چکی تھی، اور ان کو اپنے اس بگاڑ سے ایسی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے. صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا راستہ بتانے کے لیے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے. ان کے ہاں بدعتوں، تحریفوں، فضول بحثوں، فرقہ بندیوں، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی وجہ سے انحطاط یا زوال اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ اپنا اصل نام یعنی مسلم تک بھول گئے تھے. محض وہ یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل بنی اسرائیل کی آبائی وراثت ہی بنا کر رکھ لیا تھا. یہود کے زوال کی ایسی صورتحال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ یہود کو اصل دین کی طرف دعوت دیں. لہذا یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ البقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں، اور یہ 16 رکوع یعنی ایک پارہ بنتا ہے. گویا قرآن مجید کا پہلا پارہ تقریباً یہود کو اسی دعوت کے حوالے سے ہے. یہود کو دعوت کا انداز ان 16 رکوع میں ایک پارے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودیوں کی تاریخ، ان کے اخلاقی اور مذہبی حالت پر تنقید کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں دین کی حقیقی روح کو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے. دعوت کے اس فکری انداز کا جائزہ لیا جائے تو چند ایک چیزیں بالکل صاف اور عیاں ہو جاتی ہیں کہ رسمی دینداری اور حقیقی دینداری میں کیا فرق ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل دین کی اہمیت اور اصل معاملات کی اہمیت کن چیزوں کی ہے. جان لیجئے کہ قرآن مجید کے ان 16 رکوع یا ایک پارے کا تعلق صرف یہود ہی سے نہیں، بلکہ موقع و محل کی مناسبت سے انہیں خطاب کرنے کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین کے حوالے سے بگاڑ کی وہ شکلیں جو یہودیت میں اس وقت موجود تھیں
जब कभी और जहाँ कहीं भी ये अश्काल पैदा होंगी, कुरान क़यामत तक रहनुमाई के हवाले से हर उस बिगाड़ की शक्लों को टारगेट करने पर मामूर है जो असल दीन में बिगाड़ की वजह बने। यहाँ पर मैं इन बिगाड़ की शक्लों को काउंट करता हूँ जो उस वक्त यहूद में मौजूद थी, और आप और मैं मिलकर इन बिगाड़ की शक्लों पर गौर करते हैं कि क्या उम्मत मुस्लिमा इस वक्त कहीं इन बिगाड़ की शक्लों की जद में आकर अपने असल दीन का नुकसान तो नहीं कर रही। आइए काउंट कर लेते हैं सवालात की शक्ल में, जिनका जवाब हम और आप मिलकर सोचेंगे। नंबर 1, यहूद तौहीद, रिसालत, वही आखरत और मलाइका का कायल थे। बहसीत उम्मत मुस्लिमा हम भी इन्हीं के कायल हैं। नंबर 2, यहूद का दीन इस्लाम था जो अल्लाह ने मुकर्रर किया था। बहसीत उम्मत मुस्लिमा हमारा दीन भी इस्लाम है। नंबर 3, यहूद दीन की हवालगी से सदियां गुजरने की वजह से अपने दीन से हट गए थे। यहाँ पर देखना ये है, क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा हम अपने असल दीन पर कायम हैं? मेरा सवाल है, जवाब हमने मिल कर के सोचना है। नंबर 4, यहूद के इस्लामी अकायद में बहुत सारे गैर इस्लामी अनासर मिक्सअप हो चुके थे। क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा हमारे अकायद में भी गैर इस्लामी अनासर आ चुके हैं? जवाब हमने मिलकर सोचना है। नंबर 5, अगर हमारे अकायद में भी गैर इस्लामी अनासर आ चुके हैं तो क्या कुरान इन गैर इस्लामी अनासर की तस्दीक अपने अंदर किसी सनद की जस्टिफिकेशन पर करता है? जवाब आप और हमारी मुश्तरका सोच पर ही रहेगा। नंबर 6, यहूद के अंदर बकसरत ऐसे रसूम व रिवाज और तरीक़े रिवाज पा गए थे जो असल दीन में मौजूद नहीं थे। क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा हमारे अंदर भी ऐसे बकसरत रसूम व रिवाज मौजूद हैं? और अगर मौजूद हैं तो क्या कुरान और हदीस हमारे ऐसे रसूम व रिवाज की तस्दीक अपने किसी सनद से करता है? जवाब हमारी मुश्तरका सोच के मरहून मिन्नत रहेगा। नंबर 7, यहूद ने अपनी तावीलों से दीन की हकीकी रूह को मसख या डैमेज किया हुआ था। क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा हमारी सूरत हाल ऐसी तो नहीं? नंबर 8, इस वक्त यहूद ज़ाहिरी मजहबियत के पैरोकार बने हुए थे, हकीकी दीन की रूह इनसे निकल चुकी थी। क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा कहीं हम ऐसी सूरत हाल से दो चार तो नहीं हैं? नंबर 9, हकीकी दीन से दूरी की बुनियाद पर यहूद के उलमा और मशाइख, इनके कौम के सरदारान और अवाम सबकी एतक़ादी, अखलाकी और अमली हालत बिगड़ी हुई थी। सवाल ये है, क्या दीन की ऐसी दूरी के नतीजे में बहसीत उम्मत मुस्लिमा हमारी एतक़ादी, अखलाकी और अमली हालत कहीं बिगड़ तो नहीं चुकी? जवाब हमने मिलकर के तलाश करना है। नंबर 10, यहूद अपने एतक़ादी, अखलाकी और अमली बिगाड़ से इस कदर मोहब्बत करते थे कि वो किसी इस्लाह को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा अगर हमारे अंदर इस किस्म के बिगाड़ हैं तो क्या इन बिगाड़ की अश्काल को कुरान के फ़लसफ़े के ज़रिए इस्लाह की किसी शक्ल को कबूल करने पर हम तैयार हैं? जवाब हमने खुद सोचना है। नंबर 11, यहूद सदियों से ऐसा करते चले आते थे कि कभी वो कोई अल्लाह का बंदा इनको दीन का रास्ता बताने आता तो वो सब इसे बड़ा दुश्मन समझते थे। इस वक्त हमारा सवाल ये है कि क्या अगर किसी ने कुरान की तरफ और इसकी हकीकी रूह की तरफ बुलाया तो हम सब मिलकर इसकी दुश्मनी पर तो नहीं उतर आते? या इस सवाल को हम यूँ कर लेते हैं, क्या हम अपने मामलात की इस्लाह कुरान ही से करते हैं, या हमने अपना कोई दीनी और मजहबी फ्रेम बनाया हुआ है और अपने मामलात से कुरान हदीस की बजाय अपने खुद साख्ता फ्रेम में रख कर के देख लेते हैं? जवाब हमने मिलकर के सोचना है। नंबर 12, यहूदी अपना असल नाम मुस्लिम भूल चुके थे, महज यहूदी बनकर रह गए थे। क्या बहसीत उम्मत मुस्लिमा हम भी अपना असल नाम भूल चुके हैं और महज तफरकाबाजी की बुनियाद पर अपनी अलग अलग पहचान के अलंबरदार हो चुके हैं? जवाब हमने मिलकर के तलाश करना है। नंबर 13, यहूद ने दीन इस्लाम को महज अपनी विरासत बनाकर रख लिया था। क्या कहीं हम इसी उसूल पर तो कारबंद नहीं हो चुके और तफरक़ों की बुनियाद पर अपनी अपनी दीनी विरासत के हिस्सों का हकदार ठहरे हुए हैं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें कुरान मजीद के पहले 16 रुकू में मुसलसल मिलेगा। बहरहाल आपने और हमने इन सवालात के जवाबात पर गौर करना है। अल्लाह ताला हमारे इस गौर व फिक्र में हमारा हामी व नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 3 में इंशाअल्लाह हम सूरह अल-बकरा के तारुफ़ के हवाले से मज़ीद कुछ अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस काविश में हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।